أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد وقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے، مل کے جہاں پہ موجود ہیں، اور کربلا کی زیارت کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، ذاکرین نظام جو اس وقت ہمارے پابند سلاسل ہیں ان سب کی رہائی کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے، اس کے داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اور تمام جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں ان سب کی اصلاح کے لیے، اور اگر اصلاح کے قابل نہیں ہے تو ان سب کی تباہی کے لیے، اور اسلام کا پرچم سر بلند ہونے کے لیے، باطل کا پرچم سر نگو ہونے کے لیے، ایران کی اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت کے لیے، اور تمام مجتہدین اور مولانا جی کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، جو بے گھر ہیں ان کے گھر کے لیے، جو بے زر ہیں ان کے زر کے لیے، جو مفلس ہیں ان کی مفلسی دور ہونے کے لیے، امام زمانہ کی خوشنودی و خوشی کے لیے مل کے ایک مرتبہ اسد اللہ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے مل کے جہاں پہ آپ موجود ہیں اسد اللہ اور حیدری اور فاطمی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کے ذکر اہل بیت سننے کو، مجلس اعزاز سننے کو قبول و مقبول فرمائے. برادران محترم، خواہران معظم، تمام افراد جو اس وقت میرے ساتھ اس مجلس میں موجود ہیں، میں آپ سب کے لیے سلطان سریر ارتضا، مالک تقدیر و رضا،
अली इब्न मूसा रदा अलैहि आलाफुत तहियत व सना की बारगाह में आप सबके लिए दुआगो हूँ कि परवरदिगार आलम आप सबकी तमाम की मुश्किलात को दूर फरमाए और हमारे मुल्क के जो हालात हैं उनको बेहतरी की तरफ ले जाए और अमन व आश्ती की फ़ज़ा बरकरार हो और अनारकी की जो फ़ज़ा है परवरदिगार आलम उससे हमारे वतन को महफूज फरमाए, तमाम में आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद की बरकत अता फरमाए और जो बेघर हैं परवरदिगार आलम उनको घर अता फरमाए। माली मुश्किलात से जिस वक्त हमारा वतन गुजर रहा है परवरदिगार आलम उन सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ान मोहतरम, बगैर किसी तमहीद के परवरदिगार आलम खालिक़ मन्नान अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, तुम्हारे रब ने ये कह दिया है, उदऊनी, मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब करूंगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, वो लोग जो मेरी इबादत में तकब्बुर करते हैं। जब मौला से पूछा गया तो मौला ने यही कहा कि तकब्बुर ये माना है जिस तरह इंसान किसी के सामने झुक के मांगता नहीं है, कि उसकी अपनी तौहीन समझता है कि मैं अगर किसी के दरवाजे पे या किसी से कुछ मांगूंगा तो ये मेरी तौहीन है और ये मैं किसी से सवाल करना तौहीन है। सबके बारगाह में मांगना तौहीन हो सकता है, सबके दरवाज़ों पे मांगना तौहीन हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और इन हस्तियों की बारगाह में इंसान का फ़ख्र यही है कि वो इनके दरवाजे पे झुकता नजर आए। इंसान की फ़ख्र की बुलंदी ये है, इस पे फ़ख्र कर सकता है कि वो इनकी चौखट को चूमता हुआ नजर आए। इंसान की बुलंदी ये है कि वो इनकी बारगाह में झुके और ऐसा झुके कि मैं कहता हूं कि ऐसा झुक जाए कि रब्बुल आलमीन की बारगाह से आवाज हो, तेरा झुकने को मैंने इतना बुलंद कर दिया है कि आसमान के फरिश्ते तुझे रश्क करके देख रहे हैं। तो अज़ान मोहतरम, एक इनकी बारगाह में झुकना कभी भी इंसान के लिए कसरे शान नहीं होता। मौला से कहना, शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम से कहना, करबला वालों से कहना, शुहदाए करबला से कहना, असीरान कूफा और शाम से कहना, अपनी हाजात को इनकी बारगाह में पेश करना, ये हमें दुआ बताती है। मैं ना कोई वाइज, ना कोई खतीब, ना कोई आलिम, ना कोई मुज्तहिद, ना कोई बड़े से बड़ा आदमी, ना हमें तबलीग करने का हक है, ना हमें नसीहत करने का हक है, ना अखलाक सिखाने का हक है, ना हमें समझाने का हक है। जिन्होंने समझाना था उन्होंने समझा दिया, जिन्होंने नसीहत करनी थी उन्होंने नसीहत कर दी, जिन्होंने अखलाक का बताना था उन्होंने अखलाक का बता दिया। हम नकले अखलाक करते हैं, हम नकले मौइज़ा करते हैं, हम मौइज़े को नकल करते हैं, हम मौइज़े को नसीहत को नकल करते हैं। हम कौन होते हैं मौइज़ा और नसीहत करने वाले? ना हमारी इतनी औकात है, ना हमारी इतनी हैसियत है। जिनको हक अल्लाह ने दिया था उन्होंने मौइज़ा भी किया, उन्होंने नसीहत भी की, उन्होंने समझाया भी है, उन्होंने बताया भी है। उन्होंने बताया कि झूठ बोलना मना है, उन्होंने बताया गीबत करना मना है, उन्होंने बताया तोहमत लगाना मना है, उन्होंने बताया बहुतान से इंसान को इज्तनाब करना चाहिए, उन्होंने बताया कि झूठी गवाही ना देना, उन्होंने बताया नाहक किसी के साथ ना हो जाना, उन्होंने बताया कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, जालिम के दुश्मन और मजलूम के हामी रहना, उन्होंने बताया है। हम जब ये कहते हैं झूठ ना बोलो, ये मेरा जाती कलाम नहीं है, ये उनका बताया हुआ कलाम है जो आपके सामने पेश किया जाता है। उन्होंने हमें बताया है इबादत कर, मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। उन्होंने हमें बताया है कि दुआ मांगो, उन्होंने हमें बताया है गिबत नहीं करनी। उन्होंने हम नकल करते हैं उनके बताए हुए फरामीन को, हम उनकी बताई हुई हदीसों को बयान करते हैं। हमें हक नहीं है मौइज़े का, हमें हक नहीं है नसीहत का। हम कौन होते हैं? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा जैसे कि कहा जाता है। हम उनके कलाम को आप तक पहुंचाते हैं, हम उनके महासिन कलाम। और इसीलिए मौला का फरमान है फ़इन्नन नास लौ अलमू महासिना कलामिना लत्तबऊना। मौला फरमाते हैं अगर लोगों को हमारे कलाम की खूबियों का इल्म होता तो लोग हर आईना हकीकतन हमारी पैरवी करते और कभी हमसे रूगर्दान। लेकिन बात यह है कि बाज़ औक़ात इंसान मुनाजरा करके दावत देता है, मुनाजरा करके भाई तू ये लेके आ, मैं ये दिखाता हूं, मैं वो दिखाता हूं। एक वो होता है, एक अखलाक के जरिए इंसान दावत देता है। एक मर्तबा होता है जबान से कहना भाई नमाज पढ़ो, जबान से कहना रोजा रखो, जबान से कहना हज करो, जबान से कहना ज़कातें दो, जबान से कहना सदका खैरात करो। एक मर्तबा ये तरीका तबलीग है। एक मर्तबा तबलीग का तरीका क्या है कि 20 आदमी आपके सामने बैठे हुए हैं, आप चुप करके फकीर के हाथ में पैसा रख दें। ये आप अमलन तबलीग कर रहे हैं और आपकी देखा देखी दूसरे भी देना शुरू कर
دیں گے. نماز کا وقت آیا, آپ نے کہا کہ نماز پڑھو, جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہ ہے, اس کے جنازے کو کندھا نہیں دینا, وہ مشرک یا کافر مرتا. ایک یہ طریقہ تبلیغ ہے. ایک طریقہ تبلیغ کیا ہے کہ 20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ چپ کر کے جائیں, وضو کریں اور ایک کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیں. نتیجہ کیا ہوگا, آپ کے پیچھے صف لگنا شروع ہو جائے گی اور لوگ نماز پڑھنے والے. بچے کو ڈانٹ کے نماز پڑھانا اور ہے, پیار سے نماز پڑھانا اور ہے. بچے کو غصے میں آ کے دین کی تبلیغ کرنا اور بات ہے, بچے کو پیار سے, محبت سے, اخلاق سے پیش آنا یہ اور ہے. یہ آل محمد کا درس ہے کہ کس طریقے سے آپ نے تبلیغ کرنی ہے. کونوا دعاۃ للناس بافعالکم, لوگوں کو دعوت دو اپنے فعل کے ذریعے, لا باقوالکم, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز کا وقت ہے, نماز پڑھو. کوئی سچ نہیں بولتا, آپ سچ بول کے دکھا دو. کوئی ہر بندہ جھوٹا ہے, آپ اپنے کو سچا بن کے دکھا دو. ایسے بنو کہ لوگ آپ کو دیکھ کے یہ جملہ کہیں کہ یہ دیکھو علی کا چاہنے والا آ رہا ہے, یہ دیکھو یہ حسن مجتبیٰ کا چاہنے والا آ رہا ہے, یہ دیکھو یہ امام حسین کا چاہنے والا آ رہا ہے. آپ کو دیکھ کے لوگ مثالیں دیں کہ اگر علی والا دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو, علی والا دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو. یار میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے اچھے بن جائیں کہ آپ کی اچھائی کو دیکھ کر دوسرے یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں, یار جس کا نوکر اتنا اچھا ہے, جس کا غلام اتنا اچھا ہے, جس کا چاہنے والا اتنا اچھا ہے, جس کا عاشق اتنا اچھا ہے, تو وہ معشوق کتنا اچھا ہوگا, وہ آقا کتنا اچھا ہوگا, وہ پیشوا کتنا اچھا ہوگا, وہ مولا کتنا اچھا ہوگا. اپنے فعل سے دعوت دیں, نہ یہ کہ اگر چوری کریں تو یہ کہا جائے دیکھو یار ایک عاشق نے چوری کر لی, ڈاکہ ڈالے تو یہ نہ کہا جائے عاشق نے ڈاکہ ڈالا, یہ نہ کہا جائے کہ ایک نے شراب پی, یہ نہ کہا جائے کہ اس نے جو ہے برے حرکات افعال کو انجام دیا. اپنے کردار سے, اپنے اعمال سے, اپنے کریکٹر سے اتنا بلند کریں, اتنا بلند کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ جھکتے چلے جائیں, اللہ آپ کو بلند کرتا چلا جاتا ہے. عام بندہ جھکے تو وہ بلند ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے, ان کے دروازے پہ جھک جائے, ان کی بارگاہ میں جھک جائے, تو یہ تو ہاتھوں سے اٹھا کے بلند کرتے ہیں. یہ تو ہر جب جھک کے اور کوہنیوں کے بل چل کے آتا ہے تو سید الشہداء اور ہاتھ باندھ کے سید الشہداء گلے سے اٹھا کے گلے لگاتے ہیں اور حضرت علی اکبر چچا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. یہ تو عزتیں دینے والے ہیں. یہ تو پتہ ہے کہ اب پانی بند کر دیا جائے گا, لیکن ہر کو پانی پلا رہے ہیں, ہر کو پانی پلایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد لشکر کو پانی پلایا جا رہا ہے, اس کے بعد ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا جا رہا ہے. یہ مہمان نوازی کی انتہا. کونوا دعاۃ للناس بافعالکم لا باقوالکم, لوگوں کو دعوت دو اپنے افعال کے ذریعے. کہنے کی جس گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کے نماز پڑھائی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی. جس گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کے انسان سے روزے رکھوائے جاتے ہیں وہ ہمیشہ نہیں رکھے جا سکتے. جس گھر میں آپ ایک جملہ میں آپ کو کہہ دوں تو تعرف الاشیاء بازدادہا, چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں. اگر آپ نے نماز کا حکم نہیں دیا, آپ خود پڑھنا شروع کر دیں, آپ یعنی خود باطل سے رکیں گے, حق آپ کے سامنے ہو جائے گا. کیا ضرورت ہے کہ میں نے آج پڑھنا ہی مناظرہ ہے, کیا ضرورت ہے میں نے پڑھنا ہی تبرہ ہے, کیا ضرورت ہے میں نے پڑھنا ہی یہی ہے. بھائی آپ کے سامنے نور کی مثال ہے. فرماتے ہیں کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا, چاند معصومین کی مثال چاند سے دی گئی ہے. آپ چاند کی تعریف کریں, چاند کیا کہنے, چاند سبحان اللہ, چاند کی عظمت کیا ہے, کیا نورانیت ہے. یہ پہلی کا چاند, یہ دوسری کا چاند, یہ تیسری کا چاند, یہ چوتھی کا چاند, یہ 14ویں کا چاند. آپ ان کی یہ قمر بنی ہاشم, یہ قمر العشیرہ, یہ آل محمد کے نور, ان کے فضائل کو بیان کریں, ان کی برکات کو بیان کریں, ان کی عظمت کو بیان کریں. یقین جانیں کہ آپ سورج کی تعریف کریں گے, آپ چاند کی تعریف کریں گے, اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا, اندھیرا اور تاریکی مٹتی چلی جائے گی. آپ کو کیا ضرورت ہے, تاریکی تو تاریکی ہے, آپ نے تاریکی کی طرف نہیں جانا, آپ نے نور کی طرف جانا ہے. یہ پنجتن پاک نورانیت کا پیکر ہیں, یہ پنجتن پاک نورانیت کا محور ہے. اور کبھی آپ جو ہے اگر کوئی بندہ آل محمد کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یاد رکھیں آل محمد کی مثال ایک سورج کی مانند ہے, ایک چاند کی مانند ہے. اگر کوئی چاہے چاند پہ تھوکنا چاہے تو وہ اس کے اپنے منہ پہ آتا ہے. آل محمد کی شان میں کبھی کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے ان کو اتنا بلند رکھا ہے کہ یہ کسی کے گرانے سے گر نہیں سکتے. نام علی ہے, توجہ فرمائیے گا, نام علی ہے, رتبے میں علی, مقام علی کہتے ہیں بلند کو. علی الوف سے مشتق ہے جس کے معنی ہے بلند. نام میں علی ہے, کردار میں علی ہے,
तकवे में अली है, रंग में अली है, रज़्म में अली है, बज़्म में अली है, शुजाअत में अली है। और मैं जुमला देना चाहता हूं आप तमाम पर, इबादत में अली है, बिस्तर पे अली है, और अल्लाह अकबर, बिस्तर पे अली है, और मैदानों में अली है, मोमिन की खुशियों में अली है, मुनाफिक की कपकपी में अली है, हर एक की कब्र में अली है, हर मकाम पे अली, पुल सिरात पे अली, हौज़े कौसर पे अली, लिवाउल हम्द उठाते हुए अली, सिरात गुजारते हुए अली, पुल क्रॉस कराते हुए अली, जन्नत के दरवाजे पे अली। तो हर जगह अली है ना। तो यहाँ पे एक जुमला मैं देना चाहता हूं, इसीलिए भाइयों एक जुमला मैं यहाँ पे दे दूं आपकी तवज्जोहात के लिए कि अल्लाह ने ये एहतिजाज तबरसी में और दीगर कुतुब में ये रिवायत दर्ज है, लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्श, जब अल्लाह ने अर्श को खल्क़ किया, कतब अला क़वाइमिही, अल्लाह ने उसके कवाइम पे लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। जब अल्लाह ने कुर्सी को खल्क़ किया, उस पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। जब अल्लाह ने अफलाक को खल्क़ किया, उन पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन। एहतिजाज तबरसी बहुत बड़े हमारे शिया मज़हब के आलिम दीन है, उनकी किताब है, और जाहिर है हम अपना अकीदा सबके सामने बयान करते हैं कि ये आले मोहम्मद के फजाइल वो है कि जो किसी से ढके छुपे नहीं है। फजाइल की तो इंतहा, ये तो पहली मंजिल के फजाइल है जो हम लोग आपके सामने बयान करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, लम्मा खलक़ल्लाहुल मा, जब अल्लाह ने पानियों को खल्क़ किया, कतब अला मजरा, अल्लाह ने पानी की रवानी पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। जब अल्लाह ने पहाड़ों को लिखा, उनकी चोटियों पे लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। ये तमाम जगह पे लम्मा खलक़ल्लाहुल जन्ना, जब अल्लाह ने जन्नत को खल्क़ किया, जन्नत के 8 दरवाजे पे लिख दिया, यही कलमा लिखा, हर जगह लिखा। लेकिन अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजों पे नहीं लिखा। मैंने नहीं पढ़ा जहन्नम के दरवाजों पे इनका नाम लिखा गया हो। क्यों नहीं लिखा गया भाई? आप तवज्जो फरमाते रहे, खुदा आपको सलामत रखे। भाई अलम लगा हो तो पता चलता है ये आशिक का घर है, नहीं जाना यहां से, ये किसी शिया का घर है, नहीं जाना। तो जन्नत के दरवाजे हर जगह पे लिखा होगा इमाम बारगाह में पंजतन के नाम, हर मकाम पे पंजतन के नाम होते हैं, हर जगह पे पंजतन के नाम होते हैं, हर मकाम पे तो कहा पहचान हो जाती है पंजतन के नाम से कि ये पंजतन वाला है, ये आशिक वाला है। तो ऐ अल्लाह, तूने जहन्नम के दरवाजे पे क्यों नहीं लिखा? तो हो सकता है अल्लाह की ये आवाज आए, इसलिए नहीं लिखा ताकि अली के मुनकिर को, पंजतन के मुनकिर को जहन्नम जाने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ताकि जो पंजतन का मुनकिर है उसको जहन्नम में जाते हुए दिक्कत मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो अज़ान मोहतरम, खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह ने ये मैं जो जुमला आपके सामने देना चाह रहा हूं वो ये है कि हर मकाम पे इन्होंने बताया है। मौला फरमाते दर्स देना है, अब दुआ मांगनी है, आपका चेहरा बताए दुआ मांग रहे हैं। आले मोहम्मद के गम में गमगीन है, आपका चेहरा बताए गमगीन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में खुश है, मौला अली के फजाइल पे चेहरा खुशहाल है, तो देखने वाला समझ जाए कि ये अली के जिक्र पे इसके चेहरे पे खुशी है। और ये मैं नहीं कह रहा, लिखा जाता है कि नारे हैदरी कहाँ है, ये चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ है, ये चेहरे का खुश होना कहाँ लिखा है। ये चेहरे का खुश होना कमाल है। जो आले मोहम्मद के बारे में चीज हो उसकी एक एक चीज की रिपोर्टिंग ली जाती है, कहां पे लिखा है, किस किताब में लिखा है, किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, लिखने वाला कौन है। तो अज़ान मोहतरम, मेरी जाने कुर्बान हो जाए, हम सब की जाने कुर्बान हो जाए, खुदा आपको सलामत रखे। आए मैं बताता हूं, नहजुल बलागा में लिखा है, अमीर कायनात फरमाते हैं अल मरउ मखबूउन तहत लिसानिही तकल्लमू तुअरफू, इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। कलाम करो ताकि पहचाने जाओ, कलाम करो ताकि पता चले हुसैन वाले हो, लब्बैक या हुसैन की आवाज दो पता चले हुसैन वाले हो, नारे हैदरी का जवाब दो पता चले अली वाले हो, हुसैन हुसैन करो पता चले पंजतन वाले हो, या सैयदा का नाम लो पता चले सैयदा वाले हो, या मुस्तफा का नाम लो पता चले कि मदीने के आशिक बैठे हो। ये नाम लेना और चेहरे पे मुस्कुराहट का आना, फरमाते हैं चेहरे के उतार चढ़ाव बताते हैं कि इसके दिल में क्या है। अब जैसा कि सवाल किया जाता है तो जो फरमाइएगा, अक्सर से पूछते हैं ना भाई, आप खामोश रहते हैं, कोई आप मौला के फजाइल में कोई आपके तासुरात नहीं बदलते, तो ये क्या है? तो कहा कि भाई बात दरअसल ये है कि हमारे दिल में मौला है, हम दिल में मौला को रखते हैं, हमारे दिल में मौला है, तो हम तुम्हारी तरह रियाकार नहीं है। मसला अक्सर ये जुमला सुनने में आता है कि हम रियाकार नहीं है, हम दिल में इनकी मोहब्बत को रखते हैं, तो क्या जरूरत है। तो मौला फरमाते हैं फसादुल ज़ाहिर मिन फसादिल बातिन, जाहिर का फासिद होना बातिन के फासिद होने की अलामत है। तो जो फरमाइएगा, और मौला फरमाते हैं चेहरे के उतार चढ़ाव बताते हैं इसके दिल में है क्या। तो अज़ान मोहतरम, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत में खुश हो जाना, ये इस बात की बय्यन दलील है कि इसके दिल में वो रहता है कि जो चादर किसा में रहता है। तो अज़ान मोहतरम,
कूनू दुआतन लिन्नास पे अफ़आलिकुम, लोगों को अपने फेल से दावत दो, अपने किरदार से दावत दो, अपने कैरेक्टर से दावत दो, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। और यही मौला ने फरमाया था, कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू लना, हमारे लिए जीनत बनना, हमारे लिए ऐब न बनना, तुम्हारी वजह से कोई हम पे उंगली ना उठाए, तुम्हारी वजह से कोई हमारी शान में गुस्ताखी ना करे। ऐसा ना हो कि तुम अलल ऐलान किसी को बुरा कह रहे हो, किसी के पेशवा को, तो वो अलल ऐलान हमें बुरा कह दे तो इसमें तुम शरीक होगे। तो अज़ान मोहतरम, जितना हो सके आप आले मोहम्मद की तारीफ कम है भाई, दूसरी तरफ जाने की आपको जरूरत क्या है? तारीफ बयान खत्म हो तो अगली मंजिल आए। आले मोहम्मद के फदाइल खत्म नहीं होते, जब फदाइल खत्म होंगे तो किसी और जगह पे जाया जाएगा ना। तो आप आले मोहम्मद का जिक्र करते जाएं, परवरदिगार आलम आपको बुलंदियां देता जाएगा। आले मोहम्मद का जिक्र वो नहीं करता कि या जिसका मुतालिया कम है या जिसकी मारिफत कम है, मारिफत को बुलंद करते जाएं। और याद रखें, ये नहीं है कहते हैं कि मौला अली का समझना आसान है, खुदा की कसम जितना अली को पढ़ते जाओगे उतना अली मुश्किल होता जाएगा, उतना अली मौला कायनात मुश्किल होते चले जाएंगे। मेरी जाने कुर्बान हो जाए। अब यही जुमला अमीर कायनात फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्ली लिइबादिही बिइबादिही, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो अपने बंदों के सामने जाहिर हुआ अपने बंदों के जरिए। सुभान अल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो अपने बंदों के सामने जाहिर हुआ अपने बंदों के जरिए। अब मैं यहां पे एक किताब है हबीबुस सियर, हमारे बिरादरान अहले सुन्नत की बड़ी मशहूर तारीख की किताब है, उसके अंदर एक रिवायत है, मैं वहां से पढ़ रहा हूं और उसके अलावा काफी किताबों में है, लेकिन हबीबुस सियर से मैं पढ़ रहा हूं। उसमें क्या लिखा है कि भाई पैगंबर का ये फरमान था, अन नज़र इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। वो कहते क्या वजह थी, क्या रीजन थी, सबब क्या था, वजह क्या थी? भाई चेहरा देखना इबादत क्यों था? कहते हैं इज़ा बरज़ा अली इब्न अबी तालिब, वो तौज़ी लिखते हैं कि जब हैदर कर्रा असदुल्लाहिल गालिब, गालिब अला कुल्ले गालिब, अल मतलूब ले कुल्ले तालिब, इमाम अल मशारिक़ वल मगारिब, अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हादिर वल गायब, मौलाना व मौला सकलैन, जब मदीने की गलियों में गुजरते थे तो हर कोई, हाय यहूदी हो नसरानी हो, अपने घर के दरवाजे में बैठ जाता था और अमीरुल मोमिनीन के आने का इंतजार करता था। जब आप वहां से गुजरते थे तो वो हैदर कर्रार को देख के एक जुमला कहता था। क्या कहता था? हर एक की जबान पे एक फिक्रा होता था, मा अतयब हाज़ल फता ला इलाहा इल्लल्लाह, मा अशजा हाज़ल फता ला इलाहा इल्लल्लाह, मा अस्खा हाज़ल फता ला इलाहा इल्लल्लाह, मा औरा हाज़ल फता ला इलाहा इल्लल्लाह, मा अबद हाज़ल फता ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना अजीम है ये जवान, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना बहादुर है ये फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना सखी है ये फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना इबादत गुजार है ये फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना खूबसूरत है ये फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितना शुजा और बहादुर है ये फता, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जैसे हम मौला के फजाइल पे सुभान अल्लाह कहते हैं ना, जब ये तो मजबूरी है ना, बल्कि कई किताबों में दर्ज है कि मौला के जिक्र पे सुभान अल्लाह कहना ये इंसान की अपने इख्तियार में नहीं रहता, खुद ब खुद कहता है। और याद रखें, जो मौला के फजाइल में मैंने पढ़ा है, जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसका जन्नत में एक घर बना देता है। तवज्जो फरमाइएगा, जो एक मरतबा सुभान अल्लाह अपनी जबान पे जारी करता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बना देता है। अब जरा हुसैन की मजलिस में अपने जन्नत में घर कितने बनते हैं। और एक रिवायत में एक दरख्त लगाता है। तो मैं अब जुमला आपके सामने देना चाहता हूं, भाई तवज्जो फरमाइएगा। मौला एक सुभान अल्लाह कहा, एक जन्नत में दरख्त लग गया, दूसरा सुभान अल्लाह का, दूसरा दरख्त लग गया, तीसरा सुभान अल्लाह का, तीसरा दरख्त लग गया। अब कितने ऐसे होंगे कि जिनके जन्नत में गुलिस्तान आबाद हो गए होंगे। तो हुसैन की मजलिस में जरा तसव्वुर तो करो कि कदम कदम पे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। कमाल ये है, अल्लाह की कसम मैं खा के आपके सामने कह रहा हूं, ये इनका जिक्र है जो जिक्र तौहीद को उजागर करता है। ये आले मोहम्मद का जिक्र है जो जिक्रुल्लाह को जाहिर करता है। ये आले मोहम्मद का जिक्र है जो तौहीद के जिक्र को जाहिर करता है। आप कहते मन कुन तो मौला पढ़ा गया, सुभान अल्लाह तस्बीह अल्लाह की पढ़ी जाती है। मौला मन कुन तो मौला ज़रबत अलीयन पढ़ा जाता है, माशा अल्लाह तस्बीह अल्लाह की पढ़ी जाती है। ज़रबत अलीयन पढ़ा जाता है, अल्लाह अकबर तस्बीह अल्लाह की पढ़ी जाती है। सुबह हर मकाम पे कोई सुभान अल्लाह कहता है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कोई माशा अल्लाह कहता है, कोई अल्लाह अकबर कहता है। हर मकाम पे यानी बताया ये जा रहा है कि जिक्र अली का होता है, तस्बीह अल्लाह की होती है। यानी जिनके जिक्र के कदम कदम पे तौहीद का जलवा जाहिर हो उसी को तो हैदर कर्रार कहते हैं। दुनिया में और हैं कि जो अपने कमालात दिखा के झुकवाते हैं,
یہ حیدر کرار ہے. سورج پلٹوایا, سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں. نیدر مردے کو زندہ کیا, فوراً سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں. چشمہ جاری کیا, سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں. ہر مقام پہ توحید کو سجدہ کر کے بتاتے جا رہے ہیں کہ وہ ہے, ہم ہیں. جب اس کے بھیجے ہوئے اتنے بلند ہیں تو اپنی توحید کو بلند کرو, وہ کتنا بلند ہوگا. ما اچھا حاضل فتح, کتنا شجاع ہے یہ فتح, بہادر ہے یہ فتح. لا الہ الا اللہ. ما اسقا حاضل فتح, لا الہ الا اللہ, کتنا سخی ہے یہ فتح, لا الہ الا اللہ. اور آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ اتنا لوگ دیکھ کے مولا کائنات کو توحید کا کلمہ پڑھا کرتے تھے, اتنا مولا کائنات کی عظمت کو دیکھ کے, جلالت کو دیکھ کے, جمال کو دیکھ کے, جلال اللہ عطا شدہ جو اللہ کا ہے اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھا کرتے تھے. ما اطیب حاضل فتح, لا الہ الا اللہ, ما اسقا حاضل فتح, لا الہ الا اللہ. آخر میں وہ لکھتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت اس لیے تھا, فکانت رؤیتہ تحملہم علی کلمۃ التوحید. علی کا دیدار, علی کا جلوہ, علی کا رؤیت, علی کی زیارت, علی کا چہرہ لوگوں کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیتا تھا, اور یہ عبادت ہے. علی کی زیارت لوگوں کو, میرے مولا کی زیارت لوگوں کو کلمہ پڑھنے میں مجبور کر دیتی. لوگ لے کے آتے ہیں نا بھئی, آپ دلیلیں دیتے کہو لا الہ الا اللہ, وہ کافر کہتا ہے یا وہ کہتا ہے میں نہیں کہوں گا. آپ کوئی اور بیان کرتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ, وہ کہتے ہیں میں نہیں کہوں گا. حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے کہو لا الہ الا اللہ, کہتے ہیں میں نہیں کہوں گا. غرق ہو گئے, نہیں کہا. حضرت لوط کی قوم, نہیں کہا. جانتے ہیں نا, نمرود نے نہیں کہا, شداد نے نہیں کہا, فرعون نے نہیں کہا. یہ سارے نہیں مانے, نہیں, اور معجزے دیکھ رہے نہیں مان رہے. ید بیضا دیکھا نہیں مانا, عصا کا اژدہا بننا دیکھا نہیں مانا. توجہ ہے نا آپ کی, عصا کا اژدہا بننا دیکھا نہیں مانا, سب کچھ دیکھا, ہر چیز دیکھی لیکن نہیں مانا. کمال ہے, نہیں مانا, سب کچھ دیکھا لیکن نہیں مانا, نہیں مانا, نہیں مانا. اور میری جانیں قربان ہو جائیں, میری جانیں سب کچھ دیکھا, سب کچھ دیکھا لیکن نہیں مانا, انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ کیونکہ ماننے والے نہیں تھے. معجزے دیکھ رہے لیکن نہیں مان. اب میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا, جو اولیاء کی کرامتوں میں کمال ہے وہ حیدر کرار کے چہرے میں کمال ہے. جو اولیاء کی کرامتوں میں کمال ہے وہ حیدر کرار کے چہرے میں کمال ہے. جو معجزے دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں وہ علی کے چہرے کو دیکھ کے, میرے مولا کے چہرے کی زیارت کر کے کلمہ پڑھتے ہیں. تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں. یا امیر المومنین, یا قائد الغر المحجلین. تو اذان محترم معرفت کو بلند کرتے جائیں, آپ کو پتا چلے گا کہ آپ مانگ کس سے رہے ہیں اور کس طریقے سے مانگ رہے ہیں. مانگنے کا طریقہ بتانے والی ان کی ذات ہے. مانگنے کا دیکھیں, ہر کوئی جس طرح سے, میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں, اکثر کہتا ہوں دعا صرف اپلیکیشن کا نام نہیں ہے. دعا اللہ کی بارگاہ میں وہ بتائے گا کہ جس کا وہاں سے لنک ہو, جو استدلالی. اور یقین جانے, جس طرح قرآن کے مقابلے پہ قرآن نہیں آ سکتا, جس طرح حدیث کے مقابلے پہ حدیث نہیں آ سکتی, جس طرح صحیفہ سجادیہ کے مقابلے پہ کوئی اور صحیفہ نہیں آ سکتا, جس طرح نہج البلاغہ کے مقابلے میں کوئی اور نہج البلاغہ نہیں آ سکتا, اسی طرح سے ان کے مقابلے پہ کوئی اور نہیں آ سکتا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی منزلت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے, اور ایسا چنا ہے کہ جس کو یہ چن لیتے ہیں پھر وہ ان کے مقرب ہو جاتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. حرم سے انشاءاللہ زیارت بھی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ایت اللہ تہرانی, اب کافی عرصے کی بات ہے, کافی پرانی بات. ایک دن ملے, کہتے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے اور آ کے کہتا ہے مولانا میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرا آپ سے سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے, توجہ فرمائیے گا, سوال یہ ہے کہ میں نے مولا حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. توجہ فرمائیے. کہا کہ کیا مطلب؟ کہتے مجھے چہرے دیکھنے سے پتہ چل رہا کچھ بڑا دنیا دار قسم کا بندہ ہے اور سوال کر رہا ہے. کہتے میں آپ کو شاید یہ اپنا خواب نہ بتاتا, لیکن چونکہ مولا نے مجھے عربی میں ایک جملہ کہا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. تو آغا فرماتے ہیں, میں نے کہا بتاؤ کیا کہا؟ کہا کہ انہوں نے مجھے یہ جملہ کہا ہے, طیبتا اسمی طیبتک. کہتے ہیں کہ تم مجلس کرتے ہو مولا حسین کی؟ کہا نہیں. عزاداری کرتے ہو؟ کہا نہیں.
मातमदारी करते हो क्या कभी कभार? वैसे नहीं। जिक्र करते हो, जाकिर तबरुक का इंतजाम करते हो क्या? नहीं। तबरुक में पैसे शामिल करते हो क्या? नहीं। क्या करते हो? का कुछ भी नहीं करता। कहा ये मौला ने जो जुमला कहा कुछ है ऐसे ही, ये कोई इमाम हुसैन से कोई तुमने काम किया है जो मौला ने आके तुम्हें ये बताया? कहा कि क्या काम? कहते याद करो। कहता हाँ याद आ गया। क्या याद आया? कहते मैं एक दिन जा रहा था तो मैंने देखा कि मजलिस का इश्तिहार रोड पे गिरा हुआ है। होता है ना अक्सर हम कागज के इश्तिहार बनाते हैं और 4 दिन बाद जब वो साफ करते हैं, किसी में पंजतन का नाम, किसी में अमीरुल मोमिनीन का नाम, किसी में ये वो नाम है जो बगैर वजू के आप हाथ नहीं लगा सकते, नबी करीम का नाम, कुरान की आयतें, अलम अब्बास की छवि, ये सब बनी होती हैं और वो कागज फट के जमीन पे गिरता है। ये आप देनदार हैं इसके, आपको हक नहीं है कि ये जाया हो। आप उसकी पैनाफ्लेक्स बना सकते हैं, उसको लगाएं, उसके बाद उतार के रख दें। जरूरी है कागज के छोटे इश्तिहार जो रोडों पे बिखरे पड़े होते हैं, जिसपे मासूमीन के अस्मा लिखे होते हैं, मासूमीन के नाम लिखे होते हैं, मजलिस अदा इमाम हुसैन, ये नाम आ गया, अब वो गिरेगा, कितनी तौहीन है। कहते हैं कि मैं जा रहा था तो मजलिस का इश्तिहार जमीन पे गिरा हुआ था और कहते उस पर कुछ कदम भी आए हुए थे, लोगों ने तवज्जो नहीं की थी। कहते मैंने उठाया और देखा उस पर तो मजलिस अदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा हुआ था। कहते मैंने उसको पानी से धोया, धोने के बाद उसको लपेट के मैंने दीवार में फंसा दी। अब वो आप कहते हैं कि कहते मैंने कहा वाजे हो गया, जवाब वाजे है। का क्या? कहते इमाम ने ये जुमला फरमाया, तैयबता इसमी तैयब, तो तूने मेरे नाम को पाक साफ किया, मैंने तेरे वजूद को पाक साफ कर दिया। इन हुसैन कीस के आलम हमें दीवाने उस्त, इन शमईस के आलम हमें परवाने उस्त। आले मोहम्मद के दरवाजे पे झुकते जाएं, ये आपको बुलंद करते चले जाएंगे। आज शब जुमा है, शबे इस्तिजाबत दुआ है, शबे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। शबे जुमा मौला हुसैन की माँ जनाब सैयदा करबला आती हैं और अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की वालिदा वो भी करबला आती हैं। मैंने कई किताबों में, करामात अबुल फजल में और दूसरी किताबें में मौजूद है कि जनाब सैयदा मौला अब्बास के दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं, ज़ायरीन का इस्तकबाल करती हैं, और बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा मौला हुसैन के दरवाजे पे खड़े होकर अज़ादारों का इस्तकबाल करती हैं। खुदा आपको सलामत रखे और आपको कभी कोई गम ना दे। और मेरी दुआ ये कोरोना की वबा ख़त्म हो, रास्ते खुलें, आप सब इंशाअल्लाह अगले साल से पहले लब्बैक या हुसैन कहते करबला जाएं और मौला हुसैन को सलाम करें। हाँ, शेख मेहदी माजिंदरानी करबला में थे, 50 साल इन्होंने मौला हुसैन के हरम में मजलिस पढ़ी, 50 साल। और ऐसी मजलिस पढ़ते थे कि इनकी मजलिस पढ़ने के बाद, और जिन्होंने मजलिस सुनी है, हमारे उस्ताद आयतुल्लाह शबीर हसन नजफी फरमाते हैं कि मैंने खुद ज़रिए इमाम हुसैन से रोने की आवाज़ सुनी, इतना मसाइब होता था हाँ शेख मेहदी माजिंदरान की मजलिस पे। और उन्होंने जब खतीब आले मोहम्मद सैयद अजहर हसन ज़ैदी साहब करबला गए थे तो उन्होंने कहा था कि मजलिस, ये चंद दिन जो आप करबला में है, मजलिस मेरा जो जिस मिंबर पे मैं पढ़ता हूँ वो मिंबर मैं आपको देता हूँ, आप मौला का जिक्र करें। और वो एक तुलानी एक है कि वो कैसा जिक्र किया और उन्होंने क्या क्या जुमले पढ़े और किस तरीके से मौला की ताईद उनके लिए आई। तो ये हमेशा मजलिस पढ़ा करते थे। इन्होंने कई किताबें लिखी है, मैं इनका तारुफ जरा ज्यादा करा दूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक किताब इनकी है जिसका नाम है माली उस सिब्तैन, मक्तल की किताब है, 2 जिल्दों में। एक इनकी किताब है जिसका नाम है शजरे तूबा, एक इनकी किताब है जिसका नाम है हदीयतुल अबरार, एक इनकी किताब है जिसका नाम है नूरुल अब्सा, माशाअल्लाह करते करते, और एक इनकी किताब है जिसका नाम है आसारुल हुसैन। बस इसी पे मसाइब की इख्तिताम है। और अगर आप बर्दाश्त ना कर सके तो मेरे हाथ पहले जुड़े हुए हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। इनकी जो किताब है आसारुल हुसैन, उसमें इन्होंने एक वाकया दर्ज किया है। लिखते हैं कि कहते हैं हमारे माजिंदरान के रहने वाले हैं ना शेख मेहदी माजिंदरानी, कहते हैं हमारे माजिंदरान में एक शख्स था जिसका नाम था मुल्ला अब्बास चावुश। मुल्ला अब्बास चावुश कहते हैं हमारे माजिंदरान का रहने वाला था और मजलिस से किया करता था हमेशा, यानी मजलिस करना और उसका तबर्रुक, आगे आगे नोहा पढ़ना और रोना रुलाना, ये उसका दस्तूर था। कहते हैं आसारुल हुसैन में लिखते, कहते इतना नेक बंदा था कि करबला जाने का जब काफिला तैयार हुआ तो हर साल ये सबसे आगे होता था। इसका काम क्या था कि अलम उठा के
کربلا کے لیے سب سے آگے آگے چلتا تھا کہ مولا حسین کو سلام کرنے میں نے جانا. سارے رستے علم کو رکھتا نہیں تھا, جب رکھنا ہے تو کھڑا کر کے اس کے بعد پھر اٹھا لیتا تھا, کسی کو نہیں دیتا تھا. علم اٹھا کے ہر سال کربلا جاتا تھا. دعا کریں نا آج شب جمعہ ہم بھی ایسی علم اٹھا کے کربلا جائیں اور مولا حسین کو سلام کریں. کہتے ہر سال علم اٹھا کے کربلا جاتا تھا. کہتے ایک سال نوجوان آئے اور آ کے کہا ملا عباس چلے کربلا. نوجوان اس دفعہ, ہمیشہ بزرگ جوان سب ہوتے تھے, اس دفعہ صرف نوجوانوں نے کہا ہم نے جانا ہے کربلا. تو کہا کہ ملا عباس چلے کربلا. تو ملا عباس نے کہا میں ذرا بزرگ ہو گیا ہوں, ویسے بھی میں چلوں لیکن اصل میں میرے کچھ قرضہ ہے. اگر میں کربلا گیا لوگوں نے کہنا ہے دیکھو کربلا چلا گیا, ہمارے قرضے نہیں ادا کیے, تو میں ابھی نہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ قرضے اتار کے پھر آؤں. انہوں نے کہا کتنا قرضہ بتایا, اتنا. انہوں نے یہ 1 منٹ میں پیسے دیے, قرضے اتر گئے. کہا اب ٹھیک ہے, کہا جی اب ٹھیک ہے چلیں گے. کہا چلو. ملا عباس کی خبر جب پہنچی اور لوگ بھی تیار ہو گئے, ملا عباس کربلا جا رہے. کہتے روانہ ہوئے کربلا کے لیے. منزل بے منزل, شہر بے شہر, کریا بکریا, بستی بے بستی. کہتے دن گزرتے گئے. ایک رات کو ملا عباس کہتے ہیں کہ خیمے لگائے ایک جگہ پہ. خیمے لگا کے ابھی بیٹھے تھے تو ملا عباس نے نوجوانوں سے کہا نوجوانوں وہ سامنے تمہیں لائٹیں نظر آ رہی ہیں دور سے؟ کہا ہاں نظر آ رہی ہیں. کہا تمہیں پتہ ہے یہ وہ مقام ہے, ہم ادھر ہمیشہ پڑاؤ ڈالتے ہیں, یہاں سے 1 منزل کا فاصلہ ہے, وہ سامنے وہ لائٹ جو ہے وہ مولا حسین کے حرم کی ہے, مولا عباس کے حرم کی ہے, اور دوسری لائٹ مولا حسین کے حرم کی. اور آج رات کون سی ہے؟ کہا شب جمعہ. کہا شب جمعہ انبیاء, نبی کریم جناب سیدہ یہ سب کربلا آتے ہیں, تو آؤ چلو صبح ہونے سے پہلے مولا حسین کو جا کے ہم سلام کرتے ہیں. شب جمعہ ہے, آج بھی شب جمعہ ہے نا بھائیو, شب جمعہ ہے, چلو مولا حسین کو جا کے سلام کرتے ہیں. بھائی یہ جملہ کہنا تھا, مولا حسین کو سلام کرتے ہیں. نوجوانوں نے فوراً خیمے اکٹھے کیے اور تیار ہوئے کہ ہم نے کربلا جانا ہے اور مولا حسین کو سلام کرنا ہے. ملا عباس چلے کربلا میں پہنچے. اس زمانے میں ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے, سرائے ہوتے تھے. سرائے مطلب بڑے بڑے ہال ہوتے تھے. ملا عباس نے نیچے والے سرائے میں اپنے جو خچر تھے, گھوڑے تھے, اونٹ تھے, ان کو باندھا اور خود اوپر چلے گئے جا کے آرام کرنے کے لیے. سامان وغیرہ رکھ دیا. ابھی سامان وغیرہ رکھا ہی تھا. ملا عباس کہتے ہیں دوستو جلدی چلو, ایسا نہ ہو کہ شب جمعہ ہم اتنی دور سے پہنچے ہیں, شب جمعہ گزر گئی تو ہم سب فیض سے محروم ہو جائیں گے. شب جمعہ تو امام حسین کی مخصوصی زیارت ہے. کہا چلو چلیں. نوجوانوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ ملا عباس روانہ ہوئے, حرم امام حسین میں پہنچے زیارت کے لیے. ابھی پہنچے ہی تھے, نوجوان سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. ملا عباس جب ہم مازندران میں ہوتے ہیں نا شب جمعہ, ہر شب جمعہ مجلس ہوتی ہے مازندران میں. کہا بالکل ہوتی. کہا ملا عباس اس مجلس میں آپ ہمیشہ نوحہ پڑھتے ہیں مولا کا, ہم ماتم کرتے ہیں. میرا بدن کانپ رہا, خدا شاہد ہے میں آپ کو اپنی کیفیت بتا نہیں سکتا. اس واقعے سے میں بہت ہی صبر و حوصلے سے میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں. کہ ملا عباس آپ وہاں پہ جب مجلس کرتے ہیں نا تو آپ ہمیشہ نوحہ پڑھتے ہیں. ملا عباس آج شب جمعہ ہے, ہمیں نوحہ تو سنا دیں مولا حسین کے حرم. ملا عباس کہتے ہیں بالکل, یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں نوحہ پڑھوں اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں, شہنشاہ کے حرم میں. کہا ٹھیک. ملا عباس کہتے ہیں میں نے دوستوں سے کہا پہلے میں زیارت کروں گا, نماز زیارت پڑھ کے پھر میں مولا کے سرحانے کی طرف آؤں گا. اپنے نوحے کی کاپی کو کھولوں گا, جیسے استخارہ کرتے, نوحے کی کاپی کو کھولوں گا, جو نوحہ سامنے آیا میں وہی پڑھوں گا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں کون سا نوحہ پڑھوں. سب نے کہا ٹھیک ہے. ملا عباس مولا کی ذریعے کے سامنے آئے اور ملا عباس نے جیسے ہی کاپی کو کھولا تو کاپی کے اوپر علی اکبر علیہ السلام شبیہ پیغمبر کا نوحہ آ گیا. بھائیو خدا آپ کو سلامت رکھے. مناسبتیں دیکھیں, مناسبتیں کیا ہیں. نوجوان ساتھ ہیں, پہلا سفر ہے, کربلا موجود ہے, شب جمعہ ہے, حرم امام حسین, زری کے سامنے. نوحہ کون سا پڑھنا ہے؟ حضرت علی اکبر کا نوحہ. یا صاحب نوحہ کس کا پڑھنا ہے؟ حضرت علی اکبر کا نوحہ. کہتے ہیں ملا عباس کہتے ہیں میں نے نوحہ پڑھا, کہتے قیامت برپا ہو گئی, در و دیوار سے رونے کی آوازیں, ہر طرف سے واہ حسینہ. کہتے ہیں ہمارا مجموعے سے زیادہ آوازیں تھی رونے کی. ملا عباس کہتے ہیں کہ نوحہ پڑھ کے ہم لوگ گھر آ گئے, اور گھر آ کے کہتے ہیں ہم لوگ ابھی کہتے ہیں خواب و بیداری کے عالم میں تھے. کہتے ہیں تھکے ہوئے تھے, خواب و بیداری کے عالم میں تھے. ملا عباس کہتے ہیں میں نے عالم خواب اور بیداری کے نزدیک تھا, میں نے دیکھا کسی نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کون؟ دروازہ کھولا تو دیکھا ایک حبشی غلام ہے. سلام کیا, جواب سلام دینے کے بعد کہا ملا عباس آپ ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میں ہوں ملا عباس, کیا کام ہے؟ کہا ملا عباس آپ کو مبارک ہو, آقا نے یہ کہا ہے کہ ملا عباس سے کو تیار ہو جائے, میں اس سے ملنے آ رہا ہوں.
मुल्ला अब्बास कहते आका ने, कौन से आका? अब ज़ाहिर है ज़हन में एकदम से ख्याल नहीं ना आता कौन से आका। कहते मैं समझा शायद किसी बड़े आलिम की बात हो रही है, किसी मुज्तहिद की बात हो रही है। कहते मैंने कहा कौन? कहा वही मुल्ला अब्बास जिसके इश्क में तुम माजिंदरान से पैदल चल के आए हो। नजफ से करबला पैदल नहीं, माजिंदरान से, ईरान के शहर माजिंदरान से पैदल आए हो। तो वो आका तुमसे, मौला हुसैन मुझसे? ना 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 ना, मैं नहीं। आप मौला से कहें हम खुद जाएंगे उनसे मिलने के लिए, हम मौला के सामने हाथों को जोड़ेंगे। हमें मौला से कहें मौला आप ना आए, मौला हम खुद आएंगे आपको सलाम करने। मौला आप करबला के थके हुए, मौला आपके बदन पे 1950 इमाम फरमाते हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जख्मों के, इमाम सज्जाद की भी रिवायत है कि जख्मों के निशान। रावी कहता है मौला इतने जख्म? तो इमाम ने फरमाया तलवार के ऊपर तलवार का जख्म, नेज़े के ऊपर नेज़े का जख्म, तीर के ऊपर तीर का जख्म। या इमाम ज़माना आज़मल्लाहु वजहहु। कहा कि नहीं, आका ने कहा मुल्ला अब्बास से को तैयार हो, मैं आ रहा हूं। कहा नहीं, आका कह रहे मैं खुद आऊं। मुल्ला अब्बास कहते मैंने आलम में ख्वाब में तमाम दोस्तों को उठाया, उठो क्या सो रहे हो, आका मिलने आ रहे हैं। उठो क्या सो रहे हो, आका मिलने। कहते सारे नौजवान उठ के मुअद्दब बैठ गए कि आका आने वाले। मुल्ला अब्बास कहते थोड़ी देर गुजरी, मैंने देखा जैसे नूर, जब सूरज निकलता है तो एक नूर निकलता है, रोशनी आती सूरज की। कहते मैंने देखा सीढ़ियों की तरफ से रोशनी आना शुरू हो गई। मुल्ला अब्बास कहते हैं रोशनी सीढ़ियों की तरफ से आई। कहते रोशनी करीब आती गई और उसके जलों में मैंने देखा एक शख्सियत आ रही है कि जिसकी पेशानी और चेहरा बिल्कुल नूर से भरा हुआ है, लेकिन बदन पे जख्मों के निशान है और बदन जख्मी है। कहते करीब आए, मैं खड़ा हुआ इस्तकबाल के लिए, दोस्त खड़े हो गए, सब खड़े हुए। कहते हम जब इस्तकबाल के लिए खड़े होने लगे ना, तो मौला ने वहीं से जुमला का, मुल्ला अब्बास तुम्हें मेरी माँ सैयदा का वास्ता, अपनी जगह पे बैठ जा, तू थका हुआ पहुंचा है, तू इतने दिन का सफर करके मेरे इश्क में आया है, मुल्ला अब्बास तू थका हुआ है, तू अपनी जगह पे बैठ जा। मुल्ला अब्बास कहते मैं बैठ गया। मुल्ला अब्बास कहते मैं बैठ गया। मौला ने कहा तू थका हुआ है, अपनी जगह पे बैठ जा। कहते मैं बैठ गया। अब मौला ने लजपाली देखे, करीमी देखे, आकाई देखे मेरे मौला। कहते मौला ने एक एक का हाल पूछा, एक एक जवान का, तेरा क्या हाल है, तेरा क्या हाल है, तेरा, सबका एक एक फर्द का सैयदा के चांद ने हाल पूछा। और उसके बाद कहते मुल्ला अब्बास तुझे पता है मैं आज क्यों आया हूं यहाँ पे? कहा मौला आप आका हैं, आप करीम हैं, आप मौला करम की इंतहा हैं, आप लजपाल हैं मौला, आपकी तो इनायत है सब पे। कहा नहीं मुल्ला अब्बास मुझे 3 काम थे, मैं इसलिए आया। मैंने कहा मौला कौन से काम है? कहा मुल्ला अब्बास पहला तो काम ये है, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। मुल्ला अब्बास पहला काम ये है, मैं ये बताने आया हूं, जो कोई मेरी जियारत को आता है, मैं हुसैन उसकी जियारत को जाता हूं, उससे मिलने जाता हूं, उससे मुलाकात करने जाता हूं। जो मेरी जियारत को आता है, मैं सैयदा का चांद उससे मिलने जाता हूं। करबला हमसे दूर नहीं है। मौला फरमाते हैं कुलूब मन वाला हो कब्रो, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनके दिल में सैयद शुहदा की कब्र है। अज़ादारान मजलूम करबला मेरी जाने कुर्बान हो जाए। कहा जो मेरी जियारत को आता है, मैं हुसैन उससे मिलने जाता हूँ। करबला हमसे दूर, कुलूब मन वाला हो कब्रो, जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनके दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो ये जुमला कहना था। कहा कि मैं जो मेरी जियारत को आता, मैं हुसैन उससे मिलने जाता हूँ। आए चले करबला, हम तैयार हैं। जहां जहां बैठे हैं पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में, जहां कहीं आप बैठे हैं, अगर तैयार हैं तो आए मौला हुसैन को एक सलाम करते हैं, सैयदा के चांद को। और सलाम मुस्तहब है, जवाब सलाम वाजिब है, आप तो जानते हैं। और जवाब सलाम सैयदा के चांद का क्या होगा? आपको करबला की जियारत मिलेगी, आपको मौला अपनी बारगाह में बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आए मौला हुसैन को सलाम करें। अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला
أصحاب الحسين وعلى أبو الفضل العباس أخ الحسين وعلى سكينة بنت الحسين وعلى زينب أخت الحسين وعلى زوار قبر الحسين وعلى الباقين في المجالس الحسين. ملا عباس جو میری زیارت کو آتا ہے میں اس سے ملنے جاتا ہوں. آپ نے سلام کیا, مجھے یقین ہے کامل ہے کربلا والے کا ضرور آپ کے لیے جواب آئے گا انشاءاللہ تعالی. کہا ملا عباس دوسرا کام میرا یہ, پہلا کام تو یہ تھا, دوسرا کام میرا یہ ہے. کہا جی مولا بتائیے کیا حکم ہے. کہا ملا عباس مازندران میں تم مجلس کرتے ہو نا. کہا جی مولا ہمیشہ مجلس ہوتی شب جمعہ میں. کہا ملا عباس سارا سال تمہاری مجلس ہوتی ہے, ایک بوڑھا آدمی ہے, یاد رکھیں جو چیز امام حسین کے لیے کریں گے امام حسین کو قبول ہے. مجلس پڑھیں قبول ہے, مجلس سنیں قبول ہے, ماتم کریں قبول ہے, نوحہ پڑھیں قبول ہے, تبرک بانٹیں قبول ہے, تبرک کا اہتمام کریں قبول ہے, رونے والے کی شکل بنائیں قبول ہے, روئیں رلائیں کسی انداز میں, عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کریں سیدہ کے چاند کو قبول ہے. جو عمل خلوص سے آپ کریں گے وہ سیدہ کے چاند کو قبول ہے. کہ ملا عباس مازندران میں تم مجلس کرتے ہو نا. کہ جی مولا. کہ ملا عباس وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی ہے, وہ دروازے پہ بیٹھتا ہے, مجلس میں نہیں آتا. کہ جی مولا ایک ہے ایسا آدمی بالکل, وہ دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے, مجلس میں نہیں آتا. کہ ملا عباس کیا کرتا ہے وہ آنے والے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. جو مجلس میں آتا ہے نا اس کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھتا ہے کہ آتے ہوئے بعد میں لوگوں کو مشکل نہ ہو کہ کسی کی جوتی ملے کسی کی نہ ملے. وہ جوتیوں کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے سب کی الگ الگ. ملا عباس جب واپس جانا نا اس سے یہ کہنا کہ سیدہ کے زخمی چاند نے تجھے سلام کہا. یا امام زمان, یا امام زمان. کہا جب واپس جانا اس سے کہنا سیدہ کے زخمی چاند نے تجھے سلام کہا. اجرکم اللہ. ملا عباس کہتے ہیں اس کے بعد مولا نے ایک فکرہ کہا ملا عباس تیسرا کام یہ ہے. میں نے کہا جی مولا بتائیے. کہا ملا عباس ابھی تو تم مہینے 2 مہینے کربلا میں رہو گے, ظاہر اس میں ویزے وغیرہ ہوتے نہیں تھے, ایک دکھایا جاتا تھا کربلا میں چلے جاتے تھے. کہا ملا عباس ابھی کتنا عرصہ تم رہو گے کربلا. کہا جی مولا ابھی تو کئی شب جمعہ ہے, کربلا میں رہنا ہے, نجف جانا ہے, کاظمین جائیں گے, سامرا جائیں گے, دوبارہ پھر کربلا آئیں گے مولا آپ کے پاس. کہا ملا عباس دوبارہ جب شب جمعہ میں آنا نا حرم میں میرے شب جمعہ ہو, نوجوان اکیلے کی بات نہیں کر رہا, نوجوان تیرے ساتھ ہو, نوجوان تیرے ساتھ ہو اور میری زری کے سامنے تجھے نوحہ پڑھنے کے لیے کہیں. کہتے مولا خاموش ہو گئے. ملا عباس کہتے میں نے کہا مولا بتائیے کیا بات ہے. کہا ملا عباس دوبارہ شب جمعہ جب میرے حرم میں آنا, نوجوان تیرے ساتھ ہو اور شب جمعہ ہو, ان کی خواہش ہو کہ زری کے سامنے نوحہ پڑھنے, اور ایک جملہ کہنا تھا. مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے, مولا نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا مولا میں مر جاؤں گا آپ نہ روئیں. مولا آپ کربلا میں بہت روئے ہیں مولا, مولا آپ کربلا میں بہت روئے ہیں مولا, اکبر کے لاشے پہ بہت روئے, عسکر کے لاشے پہ بہت روئے, عباس علمدار کے لاشے پہ بہت, قاسم کے لاشے پہ بہت روئے. مولا آپ نہ روئے, مولا مولا آپ نہ روئے. مولا بتائیے کیا بات ہے, حکم کرے مولا ہم اپنا سر کٹوا دیں. مولا کیا کام ہے. کہ ملا عباس دوبارہ شب جمعہ میرے جب حرم میں آنا, نوجوان تیرے ساتھ ہو اور تجھ سے نوحہ پڑھنے کے لیے کہ آخری جملہ ہے. ملا عباس میرے حرم میں علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. مولا فرماتے ہیں نوجوان تیرے ساتھ ہو میرے حرم میں زری کے سامنے علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. ملا عباس کہتے میں نے کہا مولا کیا نوحہ میں نے غلط پڑھا ہے. کہا نہیں. کہا مولا کیا نوحہ صحیح نہیں تھا. کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. مولا کیا نوحے کے الفاظ ٹھیک نہیں تھے. کہا بہترین الفاظ تھے, بہترین نوحہ تھا, صحیح بیان کیا, پورا مقتل بیان کیا, لیکن نوجوان تیرے ساتھ ہو تو میرے حرم میں علی اکبر کا نوحہ شب جمعہ میں نہ پڑھنا. کہا مولا کیا بات ہے, کیوں نوحہ نہ پڑھوں. مولا بتائیے کیا بات ہے. کہا ملا عباس تجھے نہیں پتا شب جمعہ میری ماں سیدہ کربلا آتی ہے. کہا ملا عباس جب سے تو نے نوحہ پڑھا ہے میری ماں کبھی قتل گاہ میں جاتی ہے, کبھی مقام علی اکبر میں, کبھی خیمہ گاہ کی طرف, اور یہی فکر ہے زبان پہ, واہ علی اکبر, واہ محمد, واہ علی, واہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। परवरदिगारा जो जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे इस जिक्र को करबला के में सुनने वालों में शुमार फरमा। हमें आज की ज़ियारत जो हमने ज़ियारत पढ़ी है, सलाम किया, इसको इमाम हुसैन की बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमा। परवरदिगारा हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। हमारे बच्चों को नेक बना। परवरदिगारा हमारी मस्जिदों, हमारे इमाम बारगाहों को आबाद फरमा। परवरदिगारा तमाम को आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद व प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जब तक जिंदा रहें इश्क़ अहले बैत में जिंदा रहें, और जब इस दुनिया से जाए तो इश्क़ अहले बैत का, मवद्दत अहले बैत का, मोहब्बत अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगारा वो हाथ जो अहले बैत की तरफ, अज़ादारों की तरफ और वाइज़ीन की तरफ, मौला के चाहने वालों की तरफ, मातमदारों की तरफ, नौहा खानों की तरफ बुरे इरादे से उठें, इश्क़ अहले बैत की तरफ बुरे इरादे से उठें, उन हाथों को कता फरमा। वो आंखें जो मैली निगाह से पंजतन के जिक्र को देखें, उन आंखों को अंधा फरमा। परवरदिगार जहाँ पे आज़ादारियाँ हो रही हैं उन सबकी जान माल, इज़्ज़त व आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। हमारे आका को हम सबसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमें इमाम के लश्कर के अदना जारूब कशों में शुमार फरमा। परवरदिगार हमें उस वक़्त तक मौत न देना जब तक हमारे कानों में ये आवाज़ ना आ जाए, मरने वाले तुझसे तेरे इमाम राज़ी है। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फरज वल आफियत वन नस्र वजअलना मिन खैरि आवानिही व अंसारे वल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, सब मिलके आमीन कहिएगा, बड़ी अहम दुआ है। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आखिरति शफ़ाअतल हुसैन वाशुरना फ़ी ज़ुमरति अस्हाबिल हुसैन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। फिर मैं एक मरतबा दोहरा दूँ, 11 बजे सिलसिला मजालिस जो पहली मुहर्रम से चला है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, दुआ और मारिफत इमाम के उन्वान पे। और उसके बाद 12:30 बजे इंशाअल्लाह कमोबेश 5-10 मिनट ऊपर मौला के हरम से लाइव ज़ियारत होती है। परवरदिगार आलम आप सबकी ज़ियारत को, इबादत को मंजूर कबूल फरमाए। वहाँ पे मौला की बारगाह में भी पुरसा पेश किया जाता है। और उसके बाद कदम ब कदम करबला में भी करबला वालों की याद हमारे दिल में हमेशा, और वो उसको बयान करते हैं। मौला आप सबके जिक्र को कबूल करें, और मैं आप सबके लिए दिलो जान से दुआ गो हूँ। मौला आप सबका ईमान पे ज़िंदगी हो और ईमान पे आप सबका खातिमा हो। हुब्बे अली रहमतुल्लाह, बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह, और नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु, नाराए रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नाराए हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इल्तिमास दुआ तोफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मदद फ़ी अमानिल करीम।